முதல்வன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Markham and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:04 p.m. in Toronto. The temperature is 28 degrees Celsius. So we're going to jump into our agenda right away. So top of the hour, we have MP of Scarborough Rouge Park, Gary Ananda Sangari. He pays tribute to Mr. Vijay Madiyalagan. Again, in the members of the detail but recent a shocking youngster passed away. He served in the Canadian Forces and impact so again we'll talk more about him, as well as MP of Humber River Black Creek, Judy Sadra. She pays tribute to Miss Sodhi Malar Param Sodhi. Again, she passed away. She passed away of old age, but regardless, sort of petty impact on Tamil community especially. And again, detail we'll talk about why and if and any impact which came in the community and so again, if they paid tribute at Canadian Parliament in Deka, so we'll have a watch at that. And then everyone knows we have passport delays. So passport delays, we have Minister of Families, Children and Social Development of Canada, Katrina Gould. And then we have our Canadian Venom for today. Canadian Velatala, we have Emergency Preparedness Minister Bill Blair. Bill Blair ongoing Nova Scotia mass shooting investigation போய்க்கொண்டிருக்குது. அதில் a lot of information about RCMP போலீஸுக்கு interfere பண்ணவியா இல்லையாண்டு ஒரு investigation நடந்துകൊണ്ട് இருக்குது. இதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் about this case and அவன் opinions எல்லாம் என்று சொல்லியிருக்கார். So have a watch at that. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam. Today we have Steve Cliff's music. Nariya popular singers from Toronto. SPB in the birthday recent passed for this. So our tribute paper they've made a song. And then we have our weather and then the news. So starting off again, top of the hour, we have starting off with MP of Scarborough Rouge Park, Gary Ananda Sangari, and he pays tribute to late Mr. Vijay Madiyalagan in the Canadian Parliament. So I'm going to learn about it. The Honourable Member for Scarborough Rouge Park. Mr. Speaker, I rise today to pay tribute to Constable Vijay Madiyalagan, the Tamil Canadian who led a life in exemplary service to his adopted country, Canada. Vijay enlisted in the Canadian Armed Forces in 2011 and served in the 2nd Combat Engineering Regiment. He notably served in Ukraine in 2018 as part of Operation Unifier, where he used his expertise in explosive ordnance disposal to train local forces in mine clearing. These skills undoubtedly helped save the lives of many Ukrainian soldiers and civilians in the dreadful war that ensued. In 2020, Vijay joined the Ottawa Police Service and was assigned the frontline operations with A Platoon Central.
Vijay was highly respected by his colleagues in the city of Ottawa, with many remembering him for his kind nature and selflessness. He will be sorely missed by the Canadian military, Ottawa Police Services, his close-knit Ottawa Tamil community, and the growing network of Tamil law enforcement professionals across Canada. He leaves behind a proud family, community, and country, Mr. Speaker. Thank you. Hi guys, so again, MP Scarborough Rouge Park, Gary Anand Sangri, அவர் வந்து மிஸ்டர் விஜயாலயன் விஜய் மதியழகம் பற்றி காய்ச்சிருக்கார். ஸோ அகேன் இவர் வந்து கனேடியன் ஃபோர்ஸஸில் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கார். இஸ் யங் அடல்ட் இஸ் வெல், வெரி யங். ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடென்ட்லாம் ட்ராஜிக்காக பாஸ்ட் அவே ரீசென்ட்லி. ஸோ அகேன் கனேடியன் ஃபோர்ஸில் மட்டும் யூக்ரைனில் சர்வ் பண்ணாமலும் இங்கே வந்த அப்புறம் ஆஃப்டர் இட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆரோவாலயம் போலீஸ் சர்வீசஸ் ஜாயின் பண்ணி அங்கேயும் சர்வ் பண்ணி கொண்டு இருந்தவர். ஸோ அகேன் யங்ஸ்டர் அவன் ஒரு வந்த நாட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியலுமோ அவ்வளோ தீர்த்து இருந்துக்கு ஹீஸ் ஹெல்ப்ட் அ லாட். ஹி வில் பி மிஸ்ட் பை ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரிஒன் எல்ஸ் அரவுண்ட் ஹியர் as well. And அடுத்தது, like I said, Miss Sodhi Malar Param Sodhi, she also passed away. அவள் வந்து she actually came to Canada ஒரு ரெஃப்யூஜியாக தான். 2 குழந்தையோட வந்தவர். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலை என்றாலும் அதை எடுத்து செஞ்சு ஸ்கூல் போர்டில் வந்து she had a job. ஸோ அகேன் டீச்சிங் அதில் எடுத்துக்கொண்டு அண்ட் ரிட்டையர் பண்ண அப்புறம் அதோட நிறுத்தையில் அவள் she did a lot of volunteer work அந்த நேரத்துலேயே. ஸோ அவள் பாஸ்ட் ரிட்டையர் பண்ண அப்புறம் she went actually பேக் ஹோமில் போயும் அங்கேயும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி ஸ்டில் அவங்களை தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு சர்வ் பண்ணி கொண்டு இருந்தவர். அண்ட் அகேன் அவள் சொல்கிற மாதிரி till her last breath அவள் சர்வ் பண்ணி கொண்டு தான் இருந்தவன்ட்டு. ஸோ இதை பற்றி we have MP of Humber River Black Creek, Judy Segura. அவள் வார்த்தையாக சொல்லியிருக்கா. So let's have a watch. To honor the memory of a passionate teacher, a dedicated volunteer, and a great community leader, Ms. Sota Myler Paramsothi. Ms. Paramsothi arrived in Canada with her 2 sons as refugees. Like most Tamils, she balanced several jobs to make ends meet as she integrated into a new place. A teacher by profession, she worked part-time in Dufferin Peel Catholic School Board, while teaching Tamil at various boards under the International Language Program. Apart from work, she was passionately involved with fundraising for humanitarian relief efforts for the internally displaced in Sri Lanka's north and east. Following her retirement in the early 2000s, she returned to Sri Lanka to continue her humanitarian work on the ground. I remember the day awarding Ms. Parasathi with the Queen's Golden Jubilee Medal for Service, and I will always remember her as of strong spirit, big heart, and visionary mind. Until her last breath, she continued to encourage and work on improving Sri Lanka's social and economic conditions. It is a painful loss for all of us and for Canada, and we are forever grateful for the legacy that she has left behind. Thank you, Mr. Speaker. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். NKS Drapery and Blinds. உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds. தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள். கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:12 p.m. in Toronto and the temperature is 28 degrees Celsius. அடுத்தது we're going to look at is about passport delays. So எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிடோட no one really traveled. So passportோட கவர்மெண்ட் அவசியம் கூட மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு வந்து யோசனையில் வரையில. பட் இப்போதைக்கு பிகாஸ்
கோவிட் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் விட்டபடியா ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஓப்பனாக இருக்கிறபடியா அண்ட் ஃப்ளைட் காஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது பிகாஸ் தேர் என்கரேஜிங் பீப்புள் டு ட்ராவல். நிறைய ஆட்கள் பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வரபடியாக எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் உடனே அப்ரூவ் இல்லை. ஸோ நிறைய டிலேஸ், லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். அதோட ஸோ இதை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு தான் we have Minister of Families, Children and Social Development of Canada, Katrina Gould. ஸோ அவனை சொல்கிறான்னு பார்த்துட்டு வரோம். For example, what can you tell Canadians who want to go on vacation, who need to get their passports, that they have to wait in line for sometimes 2 days to get them at this point in time? To be fair, the situation in Montreal is not what we're seeing across the country. I mean, yesterday at GEC there were 750 people outside of the passport office. What we're seeing in other parts of the country are, yes, lines before the passport office opens, but those lines move throughout the day and people are being seen. When you have 150 to 200 people, it's a lot, but the passport office can handle it. They're stressed, they're strained, but they can. What we've seen in Montreal over the past number of days is upwards of 500 people outside of each of the offices, which is more than the capacity can handle. However, what we're seeing is right across the country in the busiest centers, because again, there's 35 passport offices across the country. There's about 10 where we're seeing these big lineups. And what we're doing in those places, and the strategy has been in place in a number of places already, it's now in place in Montreal as well, is at 7 in the morning, a team of managers is outside working the line, talking to people, because sometimes there are people in line who don't actually need to be there because they want a status update or their travel isn't urgent. And so we'll be redirecting them either to collect their information to make sure they get a call back with their status update, or to a Service Canada centre if their travel is not imminent to process their passport over a number of days so that we can really focus on that urgent travel. Sur les ressources des autres ministères. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில், புத்தம் புதிய டிசைன்களில். பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை. 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:16 p.m. in Toronto. The temperature is 28 degrees Celsius. அடுத்து I want to talk about monkeypox. So I know COVID இப்போ வந்து முடிஞ்சது, பட் இப்போ monkeypox ஒன்று இருக்குது. ஸோ again எல்லாருக்கும் தெரிய மாதிரி monkeypox look similar to chickenpox மாதிரி தான், பட் ஒரு கொஞ்சம் கூட பபுளாக ஒரு நீர் கட்டியல் அது மாதிரி இருக்கும். கூடுதலாக ரேஷ், உங்களுக்கு ஃபீவர், சில்ஸ் அப்படிலாம் சிம்டம்ஸ் தான் கூட ஆக்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் மொத்தமாக there's 210 கேசஸ். அதில் வந்து குபெக்கில் வந்து 171 இருக்குது, ஆன்டேரியோவில் 33 இருக்குது, அல்பர்டாவில் வந்து 4 இருக்குது, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 2 இருக்குது. இப்போ குறிப்பிட்ட 10 நியூ கேசஸ் monkeypox இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ டொராண்டோவில் 33 கேசஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃப் ஆன்டேரியோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. And again, இந்த இதில் வந்து கேசஸ் they keep going up. ஸோ again இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுண்டா கோவிட் மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது அப்படி தொத்தாது, பட் நீங்கள் கிட்டடையலாம் அந்த நீர் கட்டி அந்த நீரை உங்களோட கையில் பட்டுச்சா இல்லாட்டி நீங்கள் க்ளோஸ் அந்த ரேஷ் ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் அப்படி இருந்தால் தான்
உங்களுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ again உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த symptoms, ஸோ again swollen lymph nodes அதெல்லாம் swollen இருக்கும். உங்களுக்கு rashes இருந்தால், headache, fever, chills அப்படி கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருந்தால் just stay away from people. long sleeves போட்டு வருங்கோ. Just close physical contact ஒன்று வேணாம், just to avoid problems, because again ஒரு ஆள் ஃபேமிலி வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், எல்லாருக்கும் வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கோவிட் வந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க, அதே போல் மங்கி பாக்ஸுக்கும் செய்யுங்க. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் பாஸ் பை ஃபாஸ்டர். இப்போதைக்கு டொராண்டோவில் குறிப்பிட்ட ஸோ இப்போ 33 கேசஸ் வந்து ஆன்டேரியோவில் இருக்குது. அண்ட் of that 28 டொராண்டோவில். ஸோ again Toronto people be careful more so. 45 ப்ராபபிள் கேசஸ் இருக்குது. ஸோ இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல, ஆனால் சிலவளை இருக்குமென்று யோசிக்கிறேன். இதில் வந்து 11 பேர் உமன், 34 பேர் மென். இப்போ சொன்ன கன்ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் முழுக்காவே மென் தான், ஆம்பளையே தான். ஸோ அகேன் இதில் என்ன நீங்கள் செய்யலாமண்டா, மோஸ்ட் பீப்புள் இப்போ ஊசி தொடங்க போகிறீங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண, இல்லாட்டி மைல்டாக உங்களுக்கு வந்தாலும் ஒரு மைல்டாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ குபெக்கில் ஏற்கனவே 6,000 பீப்புளுக்கு வந்து வேக்சின் போட்டுது. தொடர்ந்து இப்போ டொராண்டோவும் ஆடவாவும் வேக்சின் போட்டு தொடங்க போகிறோம். So again, if you want to be protected, you want to be safe, especially men, because மென்னுக்குள்ள தான் இப்போ கூடுதலாக வருது. நீங்கள் இப்போ வேக்சின் போடுறேன்டா, look it up. Again, Toronto, Ottawa, Quebec ஏரியாவில் வந்து இருந்தீங்களா பார்த்துட்டு வேக்சினை போட்டுட்டு be safe. அடுத்தது what we're going to look at is our currency rates. So உங்களோட currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை. இலங்கை 300 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 63 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.77 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.73 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.63 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.12 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:20 p.m. in Toronto. The temperature is 28 degrees Celsius. So I'm going to currency rates in Patache 300 Sri Lanka Kapoda, which I think is a good number. And 63 India Kapoda, I think usually I would have them a good time. And அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது கனேடிய வளம். ஸோ இன்றைக்கு கனேடிய வளத்தில் again we have emergency preparedness minister Bill Blair. ஸோ again ஒரு ஆன்கோயிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது. நோவா ஸ்கோஷியாவில் ஒரு மாஸ் ஷூட்டிங் நடந்ததுண்டு. ஸோ இதில் வந்து அவியல் தலையடி RCMPயோட இன்வெஸ்டிகேஷனில் தடுத்ததுவையா, அதாவது இன்டரப்ட் பண்ணிக்கொண்டு இன்டர்ஃபியர் பண்ண வேண்டா ஒரு கொஷின் இருந்தது. இதில் வந்து பில் பிளேயர் திருப்பி டினை பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார். முதலேருந்தே நீங்கள் கேட்குற இப்படி தானுண்டு, நாங்கள் இன்டரப்ட் பண்ணல, நாங்கள் இன்டர்ஃபியர் பண்ணல, எதுவும் நாங்கள் பண்ணல இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்குண்டு. ஸோ ஜஸ்ட் அ கிளிப் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்துட்டு வர்றோம். On the ongoing events in Nova Scotia. And so I was being frequently kept up to date. That's part of my responsibility as the minister, or was my responsibility as the Minister of Public Safety. We have two officers making allegations that there's political interference here. What do you say to what the officers are saying, and just where, in your mind, where did the problem?
all I can say, first of all, I don't know either officer. I've never had a conversation with them, but there was no political interference, and I was sure of that. Did the government ask the RCMP to give you the names of the weapons that were used so you could use it in your gun announcement? No, and I'll help you recall that when we made the announcement, and I spoke to the issue, and I was asked very specifically by members of the press about the weapons, and I made it very clear that that was an operational issue that was and that information should only come from the RCMP and not from us. Now, the opposition's not satisfied with the blanket denial. They're saying there's still questions. We have conflicting testimony from the handwritten notes to what they're hearing from the government. They want more answers. Would you be happy with some sort of committee investigation or something to take part in order to get more answers? First of all, I have absolute respect for Parliament and the choices it makes and how it determines to deal with these issues, but I am very, very comfortable that there was no interference in this case. I've made that statement in the House. The Commissioner has also made that statement confirming that there was no interference in this case, and so that's the information we've provided. Have you spoken with the Commissioner? No, I haven't. I'm sorry, Rafi? Our statement's good enough when we're talking about the potential interference of a police commissioner and information flow. No. There was a suggestion by somebody I'd never spoken to, but I'm just advising you, and I'm advising Canadians through you, that there was no interference in this case. There was no pressure placed upon the RCMP, and no interference with their operational decisions. This is actually an important line between government and the operations of the police commissioner and the RCMP. It's a line that has always been respected. Both the commissioner and I respected that important delineation of responsibilities. When I was public safety minister, the commissioner had a responsibility to account for the actions of her service to the ministry. But at the same time, at no point in time could there ever be any interference in an ongoing investigation, and that includes the communications with respect to that investigation. The Commissioner even said, I'm yelling over my friends here, but the Commissioner even said that she handled the situation poorly in the aftermath and these conversations that are the subject of all of this controversy right now. Do you still have faith in Brenda Lucki as the Commissioner of the RCMP? You know what, I recall this terribly tragic incident in which a member of the RCMP and many Canadians lost their lives, and there was a great deal of trauma that was impacting on those officers and on that community. There was a need, and we heard it very clearly from the people of Nova Scotia, the families and the communities that were impacted by this violence. You know, they wanted information, they needed information, and the RCMP had an incredibly difficult job, and so I have a great deal of empathy and sympathy for the challenges both faced by the community and the RCMP in these circumstances. I think the Commissioner of the RCMP has been very clear that she regrets some aspects of the conversation she had with her subordinates, but that's entirely between the Commissioner and her subordinates. There is no involvement or role for government in that. I respect those processes, and I know from experience how difficult those challenges can be. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:26 p.m. in Toronto, and the temperature is 28 degrees Celsius. அடுத்து we're going to look at is நாங்கள் passport delays பற்றி பார்த்தோம். பட் நாங்கள் flight delays, again Toronto Pearson especially அந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய லைனப் அதில் வந்து இருக்கும். நீங்கள் ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ Toronto Pearson actually வந்து to get that line moving faster என்ன செய்யணும்னா எலக்ட்ரானிக் கேட்ஸ் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கேட்ஸ் இல்லாட்டி கேட்ஸ் இந்த யூஸ்வலாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலி நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை. இந்த ரீசெண்ட் ட்ரிப்பில் போகும்போது தான் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அதை என்னென்ன அறிஞ்சு கொண்டேன். அப்புறம்
அங்கே வேறு நாட்டில் வந்து இருந்தது. இப்போ கனடாவில் இல்லை, வேறு நாட்டில் போய்க்க ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக வெரி குவிக்காக ஒரு எஃபிஷியண்டாக ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. இந்த சிஸ்டம் ஏண்டா கனடாவில் வைக்கலன்னு யோசிச்சுட்டாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த இகேட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன்டா. பேசிக்லி இந்த இகேட் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ண வேணும்டா, உங்களோட ஐடென்டிட்டியை அடையாளம் இது பண்ணுறதுக்கு, வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, உங்களோட கஸ்டம்ஸ் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, as well as உங்களோட இமிக்ரேஷன் டெக்ளரேஷன். ஸோ இதை யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு லைனில் போய் ஒரு ஆஃபீஸர்கிட்ட காய்ச்சி அவையெல்லாம் மேனுவலாக அப்படி செய்கிற ஒரு இது. பட் இதை என்ன செய்யமாட்டா, நீங்கள் ஒரு ஸ்கேனிங் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட ட்ராவல் டாக்குமெண்ட், ஸோ யூஸ்வலி ஒரு பாஸ்போர்ட்டை வந்து ஸ்லைட் பண்ணி போட்டு அது ஸ்கேன் எடுக்கும். ஸ்கேன் எடுத்த பிறகு உங்களோட ஃபேஸில் வந்து ஒரு கேமரா வந்து ஸ்கேன் பண்ண பிறகு, ஸோ நீங்கள் அதில் ஸ்கேன் பண்ண பிறகு யூஸ்வலி ஒரு சிஸ்டம் போன பிறகு அதில் உங்களோட டெக்கரேஷன் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃபில்அப் பண்ணி இருக்குமேக்கிறவன். ஸோ இந்த ரெசீட்டை வந்து நீங்கள் போகும்போது ஒரு பார்டர் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறது. ஸோ அகேன் ஒரு லைன் அப் எதாவது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அது உங்களோட பிக்சர் எடுக்கும், ரிசீட் தரும், நீங்கள் போகிறது தான். ஸோ அகேன் இப்போதைக்கு டொரண்டோ பியர்சனில் அப்படி ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது யூஸ் பண்ணுறதுல கொஞ்சமாவது அந்த லைன் எஃபிஷியன்சி வரும். பிகாஸ் சில ஆக்கள் அகேன் 3 hours 4 hours வெயிட் பண்ணுற நிலைமை வந்திருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தே வெயிட் அரவுண்ட் ஃபார் தட் அண்ட் they can use it efficiently. and இந்த நாட்டிலையும் இதை ஒரு பெர்மனெண்ட்டாக வச்சுட்டு போய் ஹோப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். Other than that, what I do want to talk about is inflation rates. So உங்களோட inflation rates எல்லாம் இருக்குது. Again, I think ஒரு கனடாவில் all time 39-year ஹையில் வந்து இப்போதைக்கு இன்ஃப்ளேஷன் தான் சரியான பேடாக இருக்குது. ஸோ again, I think எல்லாருக்கும் தெரியும், நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போனால் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது யூஸ்வலாக இருக்கிற விலையை விட சரியான எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். அண்ட் அகேன் இதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ உங்களுக்கு கேஸ் ப்ரைஸஸும் சரி, வீட்டில் வாங்குகிற சாமான்களும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ்வலாக ஷாப்பிங் போகிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பட் அதே வீட்டில் யாராவது ஷாப்பிங் போகாட்டி அவைக்கு they won't know. பட் நீங்கள் எவ்ரிடே போனால் ஒரு தெரியும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் எவ்வளோ கூடி கொண்டு போகுதுன்ட்டு. ஸோ அகேன் இதில் வந்து ஏப்ரலில் வந்து உங்களுக்கு 5.8% இருந்தது, மேயோட 6.3% இருந்தது. ஸோ அகேன் 1983 இப்போதைக்கு தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ரியலி லாங் டைம். அண்ட் அகேன் எங்களோட எக்கானமியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் லோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டும் இருக்குது. ஸோ சரியான லோவில் இருக்குது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட். அதே விட ரைசிங் வேஜஸ், உங்களோட சம்பளம் அதிலெல்லாம் கூடிக்கொண்டு போகுது. ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் குறையுது, வேஜஸ் எல்லாம் கூடுது, as well as உங்களோட அகேன் இன்ஃப்ளேஷன், உங்களோட அஃபோர்ட் பண்ண லிவ் பண்ண ஸ்டாட்டஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு எக்கானமிக்கு ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ அகேன் இதோட ஹோப்ஃபுல்லி இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் பேங்க் ரேட்ஸோடு தான் கரெக்ட் பண்ண பார்க்குறோம் இப்போ. But hopefully it doesn't go higher than this. ஆனால் இப்போ 40 வருஷமாக ஆரம் இல்லாட்டி இப்போ if you're not 40 years or older, இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்க இதில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னும் 40 தாண்டியில் ஹோப்ஃபுல்லி, பட் 40 ஆமால் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது இப்போ சரியான எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. முந்தைய விட பார்க்க இது ஜஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ன்ற மாதிரி ஒரு குவிக் ஜம்பாக இருக்குது. ஸோ அகேன் யங்கர் ஜெனரேஷன் ஐ திங்க் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் உங்களோட ஃபைனான்ஷியல்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஹாவ் அ பிளான் இன் பிளேஸ். ஏதாவது ஒரு பிளான் இருந்தால், பிகாஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போதைக்கு போகுது இல்லை, அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும், கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு இருக்கும் தான். ஸோ லேர்ன் டு அட்ஜஸ்ட் அண்ட் லிவ் வித் இட் அண்ட் பிளான் யுவர் ஃபியூச்சர் அக்கார்டிங்லி. அடுத்தது லுக்கிங் அட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ், அதோடைய நாங்கள் வீட்டு விலையிலெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஒன்டாரியோவில் குறிப்பிட்டா பாதி பேர் ஒன்டாரியோஸ் வந்து அவை சொல்கிறேன் இப்போ தங்களை இப்போ வீடு வாங்குகிற ஒரு கனவு இருந்தால் அதெல்லாம் இதோட போச்சுண்டு. பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ். எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கரெக்ஷன் அதிலெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களோட பேங்க் ரேட்ஸ் இப்போ எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போயிருக்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் என்னடா, அவங்களோட பேங்க் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்த முதலாவது 0.5% ஒவ்வொரு மாதமும் அப்பப்போ நாட் ஒவ்வொரு மாதம் பட் 2-3 times வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண பிரியமெண்ட்டு. இப்போதைக்கு இந்த இன்ஃப்ளேஷன் சரியான ஹையாக இருக்கிற வழியே ஒரு குவிக் கரெக்ஷன் அவைக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்ன செய்யமாட்டா 0.75, ஸோ அதாவது 1.5 மடங்கு முதல் சொன்ன விட இன்க்ரீஸ் பண்ண பிரியம். ஸோ அகேன் இதில் வந்து நிறைய பேங்க் ரேட்ஸ் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிற வழிய அண்ட் உங்களோட வீடு விலையிலெல்லாம் குறைய வர வழிய மார்க்கெட்டில் உண்மையாக ஒரு கரெக்ஷன் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆன்டேரியோ அவே வந்து சொல்கிறேன் வீடு ஓனர்ஸ் இப்போதைக்கு நாங்கள் விற்கிற நிலைமையில் இல்லை. பிகாஸ் இவ்வளோ லோவாக போகும்போது என்னத்துக்கு விற்பான். ஸோ 2-3 years நாங்கள் வச்சுருந்தா பிறகு அதுக்கு பிறகு விலை மேபி மேலே போகும்ண்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நோ செல்லிங், நோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவும் நடக்க போகிறதில்ல. ஸோ அகேன் இந்த கரெக்ஷன் எப்படி டேக் பிளேஸ் பண்ண போது, எப்படி அதை அந்த கோர்ஸ் இருக்க போதான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம்.
அடுத்தது, because I've been talking a lot, உங்களுக்கு ஒரு break கொடுப்போம் with our கலையரங்கம், our treat. So again, Steve Cliff for music, popular singers from Toronto, எல்லாரும் பாடி SPB க்கு ஒரு tribute செஞ்சிருக்கிறோம். So let's have a watch at that. தென்றலுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லை அன்பே நன்பே மனசோடு பாடும் பாட்டு கேட்குதா கேட்குதா நம் நம் தனம் தனம் தம் நம் 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 நம் தனம் தம் நம் நம் தனம் தம் நம் நம் தனம் தம் நம் நம் தனம் தம் என்னாதமே
அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. பொன்னோ பொருளோ போர்க்களம் இருக்கு, ஆசை துறந்தால் அகிலம் உனக்கு. ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி. விதியை நினைப்பவன் ஏவாளி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:39 p.m. in Toronto and the temperature is 28 degrees Celsius. அடுத்து what we're going to look at is developers. So developers வந்து நிறைய வீடு கட்டுறது, and again Toronto especially உங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் கூடிக்கொண்டே போகுது. அதுக்கு ஒரு ஆஃப்செட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வீடெல்லாம் தேவை, பிகாஸ் எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கு இடம் தேவை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்களா டெவலப்பர்ஸ் could cancel 5,000 units Torontoவில் இப்போ பில்ட் பண்ண போகிறது. கேன்சல் பண்ணக்கூடியதாக ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. அகேன் இது காரணம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸோட அது ஒரு சாமான் 2 சாமான் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் அதில் கூடிக்கொண்டு போகுதுன்ட்டு. ஸோ இப்போ லேபருக்கும் மெட்டீரியலுக்கும் பார்த்தீங்களா 20% ஹையராக காசு எல்லாம் போயிருக்குது. ஸோ அகேன் ஒரு டெவலப்பர் அவன் ப்ராஜெக்ட் செய்யும் போது அவைக்கும் ஒரு ப்ராஃபிட்டை வரணும், பிகாஸ் அகேன் தட்ஸ் தேர் பிஸ்னஸ். ஸோ இப்போ வீடு விலையிலும் குறைஞ்சு கொண்டு போனால், அவட காஸ்ட் அதை செய்கிறதுக்கு கூடி கொண்டு போனால் அவைக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்த் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அகேன் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும், பிகாஸ் a lot of people அவட டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பியும் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு, அவட யூனிட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு காண்டோ ரூலை வந்து பார்த்தீங்களா அவட டெபாசிட்ஸ் திருப்பி டெவலப்பர்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ they'll get back their deposit, that's not a problem. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா, இப்போ let's say நீங்கள் 2 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கொடுத்தீங்களா ஒரு 2-4 இயர்ஸில் வேறு போகிற காண்டோக்கு அந்த 50,000 60,000 whatever it was, அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் அப்போதைக்கு கொடுத்தா யூஸ்வலி உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ அதோட கூடி கொண்டு போகும், பிகாஸ் அந்த கட்டேக்க அதை வரைக்க ஒரு 4 இயர்ஸில் வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் ஒரு வேல்யூ வரும். ஸோ உங்களுக்கு 50,000 அதுலேருந்து அதுக்கான வேல்யூ வந்து கூடிக்கொண்டே இருக்கும். whether it be I don't know 100,000 ஒரு 50K டபுள் மடங்கா 1.5 மடங்காண்டா யூஸ்வலாக போகும். பட் இப்போதைக்கு பிகாஸ் இந்த டெவலப்பர்ஸ் கேன்சல் பண்ணுறா இருந்தால் உங்களோட டெபாசிட் கொடுக்கணும், எஸ், ஆனால் அப்ரிஷியேஷன் வேல்யூ அதை கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் 50,000 கொடுத்தீங்களா அந்த 50,000 தான் உங்களுக்கு திருப்பி வரும். ஸோ அகேன் நிறைய ஆக்கள் அதில் அப்செட் ஆகியும், பிகாஸ் மேபி அவை ப்ரையர் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், வேறு வீடு விற்றோ இல்லாட்டி வேறு பிளான்ஸ். அகேன் ஃபைனான்ஷியலி அந்த 50,000 இஞ்சி போனால் ஒரு அப்ரிஷியேஷன் வேல்யூ எங்களுக்கு இந்த டைமில் இது வரும், ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணலாம்ட்டு நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் ஆக்கள் போட்டிருப்பியும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அகேன் லேபர் மெட்டீரியல் காஸ்ட் 20% கூடினபடியாக இந்த 5,000 காண்டோ யூனிட்ஸ் டொராண்டோவில் வந்து கேன்சல் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அகேன் நீங்கள் அதில் ஒரு இஃப் யூ டேக்கன் பார்ட் இன் தட், ஜஸ்ட் பி அவேர் and wait உங்களோட டெவலப்பர் உங்களை காய்க்கிறதுக்கு. and hopefully they don't, I really hope that they don't, but இருக்கிற சான்சஸ் இருந்தால் look into that and ask your developers. அடுத்தது we are going to talk about Ukraine President Volodymyr Zelensky. So again, Ukraine எல்லாருக்கும் தெரியும் war ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்குதுன்ட்டு. and Canada has been very helpful. இப்போ weapons இருந்தாலும் சரி, ஒரு humanitarian support இருந்தாலும் சரி, இந்திய refugees immigrants எல்லாம் நடக்கிறாலும் சரி, they've been helping ஒவ்வொரு விதத்துலையும்.
ஸோ இதில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ UFT அண்டு யூஸ்வலாக கூப்பிட்றது. ஸோ ஒரு விர்ச்சுவல் ஆடியன்ஸோட வந்து பிரசிடென்ட் காய்ச்சிருக்கார். கதைக்கும் போது சொல்லியிருக்கார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்து உங்களோட பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்கிட்ட நீங்கள் தான் கழிச்சு யுக்ரைனுக்கான சப்போர்ட் நீங்கள் தான் வேண்டியவங்களுக்கு கொடுக்கணுமெண்டு. அண்ட் அகேன் வெப்பன்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட், ஹியூமானிட்டேரியனிசம், பிள்ளைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் whatever it is அவை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அகேன் இந்த பிரசிடென்ட் வந்து he visited recently கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி UFTயில் அந்த நாட்டை பற்றி இப்போ யுக்ரைனை பற்றி எப்படி அதை வளரமெண்டு. ஸோ ஒரு ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன் UFTக்குன்னு அந்த பிரசிடென்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அகேன் யுக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இப்படி காய்ச்சிருக்கா. ஸோ லெட்ஸ் see what the outcome is. அண்ட் கனடாலேயும் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் எங்களோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கா எந்த கண்ட்ரியை விட கனடா தான் கூட ஃபைனான்சஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் பேங்க் ஆஃப் யுக்ரைனுக்கு. ஸோ நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம்ண்டு தொடர்ந்தும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். பிகாஸ் ரஷ்யாவுக்கு விளங்கணும் இப்படி ஒரு நாட்டை வந்து விபுலி பண்ணி இப்படி செய்யலாதுண்டு. ஸோ எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் நிற்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் நிற்போம்ட்டு. So that's good. Canada is doing their part and I'm glad because we do have a lot of population here as well. அடுத்தது we are going to go to our weather. So இந்த மாதிரி weather பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 23ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் இடியோடு கூடிய மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 8°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 23ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:46 p.m. in Toronto and the temperature is 28°C. And I'm going to news at time matches, so let's go to Sudaram for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை. மார்க்கம் நகரில் அமைந்திருக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவின் வருடாந்த பணவீக்கம் கடந்த மாதம் 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் எரிபொருளின் விலைகளால் இந்த உயர்வு தூண்டப்பட்டதாக கனேடிய புள்ளி விவர திணைக்களம் இன்று தெரிவித்துள்ளது. மே மாதத்தின் அதன் நுகர்வோர் விலை குறியீடு கடந்த ஆண்டை விட 7.7% உயர்ந்துள்ளதாக புள்ளிவிபர திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கிறது. உயர்ந்து வரும் எரிபொருளின் விலை கடந்த மாதம் 4 தசாப்தங்களில் வருடாந்த பணவீக்க விகிதத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வை தூண்டியதாக புள்ளிவிபர திணைக்களம் கூறுகின்றது. நாடளாவிய ரீதியில் எரிபொருளின் விலை ஏப்ரல் முதல் மே வரை
12% உயர்ந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் கோடை விடுமுறையின் பின்னர் நாடாளுமன்றத்தில் பணவீக்கம் குறித்த அவசர விவாதத்தை முன்னெடுப்பதில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தோல்வி கண்டிருக்கிறது. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் ரஷ்ய செல்வாக்கை எதிர்த்து போராடுவதற்காக ருவண்டாவில் தூதரகம் ஒன்றை திறப்பதாக இன்று கனடா அறிவித்திருக்கிறது. பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ 10 நாள் பயணம் ஒன்றை ஆரம்பித்து இன்று ருவாண்டா சென்றடைந்த நிலையில் இந்த அறிவித்தல் வெளியானது. ருவாண்டாவின் தலைநகரில் நிரந்தர தூதரகத்தை நிறுவுவதுடன் ஒரு தூதரை நியமிப்பதாக கனேடிய ஃபாரின் வெளிவிகார அமைச்சர் மெலனி ஜோலி அறிவித்திருந்தார். எத்தியோப்பியாவின் தலைநகரை தளமாக கொண்ட ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்துக்காக புதிய தூதரை கனடா நியமிக்க உள்ளது. உள்ளூர் நேரப்படி இன்றிரவு ருவாண்டா தலைநகர் சென்றடைந்த ட்ரூடோ நாளை முதல் 53 பொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்களை சந்திப்பார். 2018ஆம் ஆண்டின் பின்னர் முதல் முறையாக பொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்களை ட்ரூடோ சந்திக்க உள்ளார். கனேடிய பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் இணையமூல நேரடி உரையாடலில் உக்ரைனிய ஜனாதிபதி வெலோடிமிர் செலன்ஸ்கி இன்று பங்கேற்றார். உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு ஆரம்பமாகி 4 மாதங்களாகும் நிலையில் இன்றைய நிகழ்வை டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் உலகளாவிய விவகாரங்களுக்கான மங்க் பாடசாலை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. உக்ரைனின் நிதியுதவி, மனிதாபிமான உதவி, ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகள் குறித்து இன்றைய உரையாடலின் போது செலன்ஸ்கி விளக்கமளித்தார். இன்றைய நிகழ்வில் உக்ரைனின் எதிர்காலம் முதல் யுத்தம் குறித்த பொது கருத்தை இணையம் எவ்வாறு வடிவமைக்கிறது என்பது வரை கனேடிய மாணவர்கள் கேள்விகளை முன்வைத்தார்கள். கனடாவில் 210 உறுதி செய்யப்பட்ட மங்கிபாக்ஸ் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளதாக கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் இன்று அறிவித்திருக்கிறது. கியூபெக்கில் 171, ஒன்டாரியோவில் 33, அல்பர்டாவில் 4, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 2 என தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கனடா தனது முதலாவது மங்கிபாக்ஸ் தொற்றை மே மாதம் 19ஆம் தேதி பதிவு செய்தது. 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த தொற்றை தடுப்பதற்கு தடுப்பூசி ஹெல்த் கனடாவினால் கடந்த மாதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. நேற்று வரை கியூபெக்கின் சுகாதாரத்துறை 5895 தடுப்பூசிகளை வழங்கியிருக்கிறது. அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக கடந்த வாரம் முதல் மங்கிபாக்ஸ் தடுப்பூசி மையங்களை டொரண்டோ பொது சுகாதார மையம் நடத்தி வருகிறது. ஒட்டோவா பொது சுகாதார மையம் இன்று தனது முதலாவது மங்கிபாக்ஸ் தடுப்பூசி மையத்தை நடத்தியது. கனடாவில் இதுவரை இந்த தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்ட அனைவரும் 20 தொடக்கம் 69 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கள் என பொது சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த பொதுத் தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 அஞ்சல் வாக்குகள் எண்ணப்படவில்லை என கனேடிய தேர்தல் திணைக்களம் இன்று தெரிவித்திருக்கிறது. இவற்றில் பெரும்பாலானவை காலக்கெடுவுக்கு பின்னர் தேர்தல் திணைக்களத்தை சென்றடைந்ததாக தேர்தல் திணைக்களம் அறிவித்திருக்கிறது. செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிக எண்ணிக்கையிலானவர்கள் தபால் மூலம் சிறப்பு வாக்குச்சீட்டுகளை கோரியிருந்தனர். 2019 தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது கடந்த ஆண்டு பொது தேர்தலில் அஞ்சல் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 82% அதிகரிப்பு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சிறையில் உள்ள கைதிகளிடமிருந்து உட்பட 1.1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சிறப்பு வாக்குச்சீட்டுகள் இம்முறை பெறப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கை கூறுகின்றது. பிராம்டன் நகரில் அமையவுள்ள தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவு சின்னத்தின் இறுதி வடிவமைப்பு இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஷிங்கோசி பூங்காவில் நிர்மாணிக்கப்படும் நினைவு சின்னத்துக்கான இறுதி வடிவமைப்பை தமிழ் சமூக உறுப்பினர்கள் இன்று பிராம்டன் நகர மண்டபத்தில் வெளியிட்டார்கள். இன்றைய நிகழ்வில் பிராம்டன் நகர முதல்வர் பேட்ரிக் பிரவுன், பிராந்திய உறுப்பினர் மார்டின் மென்ரியோஸ் உள்ளிட்ட பிராம்டன் நகரசபை உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டார்கள். இலங்கை தீவின் உள்நாட்டு போரின் போது உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூரும் வகையில் பிராம்டன் நகரில் நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்கு நகரசபை கடந்த வருடம் ஏகமனதாக அனுமதி அளித்தது. பிராம்டன் தமிழ்ச்சங்கம், பிராம்டன் தமிழ் மூத்தோர் சங்கம் இணைந்து இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்திருந்தனர். மார்க்கம் நகரில் அமைந்திருக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுது நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:53 p.m. in Toronto. The temperature is 28 degrees Celsius. So I'm going to cut the item for the day. And again, Canada, Good Evening Canada of the anniversary is coming up on July 1st. So looking forward to that. And again, support in the stage. So again, this anniversary, we hope to celebrate more anniversaries with you guys as well. So I wish you all a good night and we'll see you all tomorrow.